ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? संतुष्ट हाँ, लगता है कि खालिस्तान बनेगा? संतुष्ट हाँ, पर बहुत संतुष्ट नहीं। लगता है कि खालिस्तान बनेगा? वो जरूर बनेगा। वो दल खालसा रहे ना रहे, दल खालसा अज वाला जड़ा दल खालसा ये रहे ना रहे वो बनेगा। वो कौम दी ज़रूरत है, वो कौम दी अमानत है और वो कौम दी मैं अमानत शब्द नहीं, मेरे ख्याल कौम दी एस्पिरेशनस ने, वो कौमी भावनावां ते टिकियां हुई ने, वो कौम ने बनाना है। सो दल खालसा दा सिर्फ उहदे विच एक तुच्छ जिद्दां रोल प्ले कर सकता है, पर वो पूरी कौम का निशाना है। तो उस पूरी कौम और मैं समझदा कि वो पंजाब दे लोकां नूं नाल लैके पूरा करने वाला निशाना है। सो केवल असी अपने ते ना मुंडियां ते भार पाइए, पंजाब के सारे लोगों को इस नाल लईए, क्योंकि हमेशा ही जिहड़ा रेफरेंडम ते रायशुमारी का हक है वो खित्ते नूं दिता जाता है। वो उस खित्ते के सारे लोगों ने वोटां पाणियां ने। सो अगर असी पंजाब के सारे लोगों को अपने नाल लवांगे तां ही वो यस वोट पाणगे। सो जितों तक तुसीं सवाल किया, मेरी अपनी संतुष्टि का एज ए स्पोक्समैन संतुष्ट हाँ, पर बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होर करना बाकी है। कामयाबी मिली है पर उन्नी नहीं जिन्नी मिलनी चाहिए सी। साडियां अपनियां भी शायद कोई कमियां पेशियां ने, शायद जो फैसले करने चाहिए सी वो नहीं हुंदे। लीडरशिप बदलती है, लीडरशिप हमेशा एक नहीं रहिंदी और सरकार का जिहड़ा एक जबर दा कुहाड़ा है वो भी नाल नाल चलदा है, क्योंकि 15-16 साल पाबंदी भी रही है। सो अगर 42 साल चो गिनो तो 15-16 साल तो असीं गैप ही रहे हैं, पाबंदी शुदा रहे हैं। सो अगर उसनूं कट दिओ, पर फिर भी जिहड़ा पिछे भी जिहड़े साडे कोल 26 साल बचते ने, उस 26 सालां दे विच असीं अपनी भी एक जगह बनाई है कौम दे विच और बड़ा प्यार मिलता सानूं सारे पासियों। दूसरी गल हैगी है कि सानूं देख के 1998 तो बाद जदों असीं डैमोक्रेटिक ढंग नाल खालिस्तान की स्ट्रगल आरंभ की तो बहुत सारिਆਂ ने सवाल खड़े किए कि एकदम मिलीटेंसी तो बाद डैमोक्रेटिक स्ट्रगल साडे लई भी नवां सी। असीं समुंदर दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ अपना तो बनाया ही है, पर सानू दे के होर बहुत सारिया नौजवान जथेबंदियां साडे तो बाद होंद विच आईयां। ये साडी अपने आप दे विच साडी खुशी वाली भी गल है ते साडी प्राप्ति। एक बड़ा सवाल होता है कि दल खालसा पिछले तकरीबन 42 साल तो ही भारत की आज़ादी नूं लैके एक सवालिया चिन्ह खड़ा कर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਜ਼ ਨੇ। इस दिन भारतीय लोग खुशियां मनाते हैं। सानू जिहड़ी आज़ादी साडे पल्ले पई है, ये आज़ादी नहीं, ये सगों असी एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी दे विच फस गए। ये दिन किसी होर दी खुशियां दे, जिहड़ा 26 जनवरी दे संविधान का दिन है, वो संविधान दे उत्ते असी शुरुआती दौर दे विच ही अपनी कंसेंट नहीं सी दित्ती, अपनी हामी नहीं सी भरी। सो वो भी साडे ते इंपोज किया गया। और जिस तरीके दे नाल
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਫੁਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ? ਇਸ ਦਿਨ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ UAPA ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਆੜ ਹੇਠ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ UAPA, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਾਰਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ NTCA ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਮੀਆਂ JNU ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ UAP ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 86% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 86%, 90%, ਕੋਈ 95 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 90 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 99 ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਦੀ ਬੱਸ। ਜਿਵੇਂ 14 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ,
ਇਹ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆਟੋਨਮੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਟੋਨਮੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਖਾਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਗਵਾਚੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣਨ ਲਈ ਕੇਵਲ
ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2015 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੁਰ ਬਾਗੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਧਰ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਧਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਗੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਦੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2003 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੌਮ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2020 ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2020 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਪਲੈਬੀਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਟਰਸ ਗਾਲੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਬੀਸਾਈਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2020 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ NGO ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ NGO ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਕਰਾਏਗੀ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ NGO ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਜਲੂਲ ਬਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 2020 ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਲਈ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਚੌਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਵਨ ਤੋਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸੰਗਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਆਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਫਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਮਰਸ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ, ਉਸ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ FIR ਲੌਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ TV।